ఓం 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 స్థిర సుఖమాసనం. అహమస్మి అహమస్మి అహమస్మి. స్థిర సుఖమాసనం. దీని ప్రయోజనం ఏమిటి? టేక్ కపుల్ ఆఫ్ డీప్ బ్రెత్స్. ఐ లుక్ ఎట్ మై సెల్ఫ్. నన్ను నేను చూచుకుంటున్నాను. కనులు మూసుకొనియే ఉన్నాను. అంటే ఏమిటి? నన్ను నేను చూచుకొనుటకు కనులు తెరవనక్కర్లా. నాకు ఒక ఆంతరమైన దృష్టి ఉన్నది. యూ కెన్ యూజ్ ద ఇన్నర్ ఐ అండ్ సీ. ఇక్కడ నన్ను నేను చూసుకుంటున్నాను అన్నప్పుడు చూసుకుంటున్నది ఎవరు? మీరే. చూసుకుంటున్నది దేనిని? మిమ్మల్ని. చూసుకుంటున్నది దేనితో? మీతోనే, మీ శక్తితోనే. అంటే త్రిపుటి విలయమైనటువంటి స్థితి. నోయర్ known is absent. There is a very interesting observation. This one. Looking at myself, is it an action? Is there a fruit? It is seeing or observing myself. Observing outside is an action. Observing myself is not doing. It is seeing. It is being. ఎప్పుడైతే యాక్షన్ కాదో అందులో సమయం లేదు. మిమ్మల్ని మీరు చూసుకోండి. ఎంత సమయం పట్టింది? నో టైం. ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ టైమ్లెస్. టైమ్లెస్ ఈజ్ రియల్. Timeless is so close, and upa means very close. I am. In this, there is no timeless. It is timeless, no time involved, no energy wastage, not action. ఇక్కడ నన్ను నేను చూస్తున్నాను అంటే అహంకారానికి మమకారానికి తావొచ్చిందా? లేదు. నేను బయట వస్తువును చూస్తున్నాను. బాగుంది, బాగులేదు, నాది, నాది కాదు, కావాలి, వద్దు, కోరిక, రాగము, ద్వేషము, అహం, మమ దుష్ట చతుష్టయం వచ్చేసారు బయట చూస్తుంటే. నన్ను నేను చూస్తున్నాను అంటే దీంట్లో రాగం ఏమున్నది? కోరిక ఏమున్నది? అహం, మమ కూడా చాలా వరకు డ్రాప్ అయిపోయినటువంటి స్థితి. You look at yourself. Ahamasmi. I am. Not I am what I qualify me with several adjectives. ఆ నేను కాదు. నేను ఐ యామ్ తర్వాత వ్రాసినటువంటి ఒక అరడజను అట్రిబ్యూట్స్ కాకుండా ఐ యామ్ నన్ను నేనుగా చూచినప్పుడు దట్ ఈస్ రియాలిటీ. Contrast this with the world. Once you see the world, immediately you are separated. I am separate from the table. I am separate from the house. I am separate from my wife and children.
డెఫినెట్లీ పరిచ్ఛిన్నత, ఈ దేహానికి పరిచ్ఛిన్నత ఏర్పడిపోయింది. ఐ లుక్ ఎట్ మై సెల్ఫ్, ఐ ఎన్కౌంటర్ ద బాడీ, దిస్ బాడీ, ఇదం శరీరం, idam prithvi. Even as you encounter the body, you come upon an aphorism of Patanjali. Patanjali taluka aphorism emti? Sthira Sukhamasana. Who told this? Patanjali Mahamuni Yoga Sutraలలో మొదటి ప్రక్రియగా స్థిర సుఖమాసనం. This is very simple, at very profound aphorism. Sthira refers to the body, Sukha refers to the mind, Asanam refers to myself. Who is sitting? Myself. Which is enjoying the Sukha without any confusion? Mind. Which is stable? The body. Firstly, the body, which is sthira and stable. The word stand, stay are a product of sthira. Sanskrit phrase, word sthira. From that only the word stand, stay put. నిలిచి ఉండు, దాని నందే నిష్టగా ఉండు, స్థిరత్వము, స్టెబిలిటీ. Same. Consider this meditative illustration. Visualize a tall tree. ఓ పొడుగు పెద్ద చెట్టు ఉన్నది. స్టాండింగ్ అప్రైట్. రూట్స్ బాగా ఫిక్స్ అయిపోయి ఉన్నాయి భూమిలో. బ్రాంచెస్ soaring high, about to kiss heaven. Normal tree, not a cosmic tree or an esoteric tree, simple tree, a banyan tree, or any tree, a tall tree, vriksha. Now, ఈ వృక్షం చూస్తున్నప్పుడు ఇదంతా మనసులోనే చూస్తున్నారు. వృక్షాన్ని కళ్ళు తెరవలే. చూస్తున్నప్పుడు it is still, as though it is meditating. It is meditating oblivious of the environs. చుట్టుపక్కల విషయాలతో ప్రమేయం లేకుండానే మునుల ఊరే మెడిటేట్ చేస్తున్నాయి చెట్లు. And tree is the link between earth, heaven, vayu, water, and heat. You see, the tree is a direct link between the earth, the space, the water, the heat, and the breeze. Now, I am that tree. I am that tree. This body is the tree. I am firmly fixed to the ground of gravity, by gravity. Bones and skeleton are fixed to the ground. But the awareness, which is represented in the head, in this case, is soaring high. It can go anywhere. Vrukshaiva stabdo divi tishtanti. వృక్షము వలె స్టేబుల్గా ఆకాశమునందున్నావు. Body stays upright, fixed to the ground, oblivious of the environs. చుట్టుపట్ల ఏమున్నదో ఏం పట్టించుకోవటం లేదు. కనులు మూసుకొని ఉన్నాను, స్థిరంగా ఉన్నాను.
ఈ బాడీని యానిమేట్ చేసిన బాడీయా, ఇనానిమేట్ ఆబ్జెక్టా? యానిమేటెడ్. యానిమేటెడ్ బై వాట్? You yourself. That animation of this body is Chaitanya. Sthira Sukham, stability, agileness are not opposite. I am agile, I am conscious, I am stable. These are not opposites. These are existing together. That stability is the Satya, Sthitam. That agileness is the Chit or the Chaitanya. ఒకసారి చేతులను భుజాలను చూసుకోండి. చేతులు దాన్ని పట్టుకోవడం లేదు, లూజ్గా ఉన్నాయి. భుజాలు ఏమి చేయడానికి రెడీగా ముందుకు వంగి లేవు. దే రిలాక్స్డ్. ముఖము అది రిలాక్స్డ్గా ఉంది. ఏ విధమైన హావభావాలు, ప్రకటనలు, కోపాలు, ఆనందాలు, తాపాలు మొహంలో లేవు. బుద్ధ భగవాన్ని జ్ఞాపకం తెచ్చుకోండి, ఆయన విగ్రహాన్ని. The imperceptible smile is there that you also sport. See the effect of the smile. Muscles of the face are not now frozen. చక్కగా రిలాక్స్ అయి ఉన్నాయి చిన్న స్మైల్ పెట్టగానే. మైండ్ క్వైట్గా ఉంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎన్ ఇండ్యూస్డ్ క్వైటిట్యూడ్. కావాలని తెచ్చిపెట్టుకున్నటువంటి మౌనం కాదు, బట్ ఎ స్పాంటేనియస్ క్వైటిట్యూడ్. దట్ ఈస్ ద సుఖం. ఈ క్వైటిట్యూడ్ శరీరములో ఉన్నటువంటి రకరకముల ఆర్గన్స్, బ్రెయిన్ రిలాక్స్ అవడానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. స్థిర సుఖం. Having taken care of the body and the mind, I am now free. I am is asanam, not the posture. ఆసనం అంటే ఎలా కూర్చున్నారు, ఎలా నిలబడ్డారు, ఏ కుర్చీలో కూర్చున్నారు, సోఫాలో కూర్చున్నారు, అది కాదు. ఆసనం ఈజ్ ఆల్రెడీ టేకెన్ కేర్ ఆఫ్. ఆసనం మీన్స్ బీయింగ్, జస్ట్ బీ, ఉండుట అని అర్థం. ఆసనం అనే మాటకు ఉండుట అని అర్థం. మైండ్ వాంట్స్ టు డూ సంథింగ్. Whereas I keep quiet and smile, refuse the mind. You smile. Just be. Whenever you are distracted, be alert and remind yourself. Distracted by the mind, to think, to do something. Just remind the mind, sorry, I can't engage you now. Just be. It is possible. మనస్సుకి ఇలా నిశ్చలంగా ఉండడం ఇష్టం ఉండదు. ఇట్ వాంట్స్ యాక్టివిటీ. బాడీ స్థిరంగా ఉండడానికి ఇష్టపడదు. కదుపుతూ ఉండాలి, కదులుతూ ఉండాలి. ఇట్ వాంట్స్ యాక్టివిటీ, నాట్ పీస్. Body and mind always want some sort of disturbance or chalana. That is their very nature. That's all right. Now, you tell them, sorry, with a smile, gentle smile. Allow the mind to quiet. You can even converse with the mind. Oh mind, please be quiet. Don't rebuke it. Tittakkara. Thinking is not being. Thinking is also doing at a certain level.
Thinking is not myself. Thinking is mind. I see that and just be. Just be. Tell the mind and the body to be quiet, at least for a while. Sthira Sukham Asanam. Asanam, being, Sthira, body, Sukham, mind, are made quiet. By what? By inner vision. Om. 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 30 seconds, just break yourself from the dhyana position. Then come back. ఓం బృహదారణ్యకం 6వ అధ్యాయం. ఆత్మానం చేద్విజానీయాత్ అయమస్మీతి పూరుషః కిమిచ్చన్ కస్య కామాయ శరీరం అనుసంజ్వరేత్. ఆత్మానం చేత్ విజానీయాత్ అయం అస్మి ఇతి పురుషః కిం ఇచ్చన్ కస్య కామాయ శరీరం అనుసంజ్వరేత్. పురుషః, ఈ పురుషుడు అంటే ఎవరు? పురుషుడు అహమస్మి, అయం. అయం ఈ ఆత్మ, అస్మీతి ఆగుచున్నాను. ఐఎమ్ నాట్ ద బిఎంఐ, ఐఎమ్ ది అహమస్మి అని ఆత్మానం తనను తాను విజాని అచేత్ తెలుసుకొనినచో, ఇఫ్ హీ నోస్ దట్ హీ ఈజ్ ఐఎమ్ అండ్ నథింగ్ ఎల్స్, కిమిచ్చన్ ఏ భోగమును కోరుచు, కస్య ఏ భోక్త కొరకు, కామాయ ఏ భోక్త కోరికలు తీర్చడానికి, శరీరం దేహమును గూర్చి, అనుసంజ్వరేత్ జ్వరం తెచ్చుకుంటాడు, తప్పిస్తాడు. నేను ఆత్మ అని ఎప్పుడైతే తెలుసుకున్నాడో అప్పుడు ఏమి కోరుకుని ఎవరిని తృప్తిపరచాలని శరీరాన్ని తప్పింపచేస్తాడు. వాట్ ఎ బ్యూటిఫుల్ బృహదారణ్యకసే. ప్రతిరోజు అద్దంలో చూసుకుంటున్నాం, రూపం కనిపించింది, సామాన్యంగా కనిపిస్తున్న ఆ రూపము దేహము, దానికి మేకప్ చేస్తున్నాం, అందంగా ఉందా లేదా అని 3-4 సార్లు అద్దంలో చూసుకుంటున్నాం, భ్రమిస్తున్నాం. వేదాంత విచారణ ప్రకారం అద్దంలో కనిపిస్తున్నది ఒక దృశ్యము, ఒక ఆబ్జెక్ట్, దట్టు ఒక వర్చువల్ ఇమేజ్. ఎవరు చూస్తున్నారు ఆ ఇమేజ్ని? మీరే చూస్తున్నారు. మీరంటే ఎవరు? మీ కళ్ళ? కాదు. పోనీ మనస? కళ్ళు ద్వారా? అది కాదు. చైతన్యమే చూస్తుంది. చైతన్యం సహాయంతో మనస్సుని ఉపయోగించుకొని కనుల ద్వారా ఒక దృశ్యాన్ని చూసి నేను అంటున్నారు. ఏమన్నా బాగుందా? యు ఆర్ ది ద్రష్ట. కంటికి కనిపించే ఈ శరీరము కాలక్రమేణా మారుతుంది, క్షీణిస్తూ ఉంటుంది. ఒక ఆమె అన్నారు, నాకు గత 10 ఏళ్లకు ఇప్పటికు ఎంతో నా శరీరంలో మార్పు వచ్చేసింది, ఎంతో బాధగా ఉంది. అది సహజం.
క్షీణిస్తూ ఉంటే అది అశాశ్వతం. దాని పేరే మిథ్య. ఆ మార్పులన్నిటినీ గమనిస్తూ మారకుండా ఉన్నవారెవరు? ఇప్పుడు అర్థం చేసుకున్నారు 60 ఏళ్లలో, 70 ఏళ్లలో, 20 ఏళ్లలోనే అర్థం చేసుకున్నారు. అప్పుడు ఇప్పుడు చూస్తున్నది ఎవరు? ద్రష్ట, మీరే. ఈ శరీరము మనము నివసించే ఒక ఇంటి లాంటిది, ధరించే ఒక దుస్తులు లాంటిది. దుస్తులు నేను కాదు, గృహం నేను కాదు, శరీరం కూడా నేను కాదు. అందుకే ఇదం శరీరం. దీనినే ద్రష్టాదృశ్య వివేచన అంటారు. ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానోదయానికి తొలిమెట్టు. మన ఉనికికి సంబంధించిన లోతైన సత్యాన్ని వెల్లడించే ఒక అద్భుతమైన మంత్రం. ఆత్మానం చేద్విజానీయాత్ అయమస్మీతి పౌరుష కిమిచ్చన్ కస్య కామాయ శరీరం అనుసంధ్వరేత్. మానవుడు పురుష తనను ఆత్మగా, అంటే దృశ్యమానమైనటువంటి శరీరము కాదు, సర్వవ్యాప్తమైనటువంటి పరమాత్మ అని సంపూర్ణంగా విజానీయాత్ సాక్షాత్కరించుకున్నట్లయితే ఇక తత్ర అటువంటి స్థితిలో అతను ఏ వస్తువుని కోరి కిమిచ్చన్ కస్య కామాయ ఎవరి ప్రయోజనం కొరకు ఈ శరీర తాపత్రయాలతో బాధపడతాడు. శరీరం అనుస్వజ్జరే. ఇక్కడ కస్య కామాయ అంటే ఎవరి ప్రయోజనం కొరకు అనే పదము చాలా గంభీరమైనటువంటి పదం. ద్వైత భావం ఉన్నప్పుడే నేను వేరు ఇతరులు వేరు అనే భేదం ఉంటుంది. ఆత్మజ్ఞానం కలిగినప్పుడు అంతా ఒక్కటే అని అర్థం ఉంటుంది. ఆ స్థితిలో వేరొకరు లేనప్పుడు ఎవరిని తృప్తిపరచడానికి ఈ కోరిక ఈ పని చేస్తున్నాడు. కోరికలు పుడతాయి. ఆ అవగాహనే కోరికలను, తద్వారా కలిగే బాధలను అంతం చేస్తుంది. ఆత్మ వర్సెస్ శరీరం ఒక స్పష్టమైన అవగాహన. మనలో వివేక అగ్ని, జ్ఞానాగ్ని ఉన్నది, జ్ఞాన ఖడ్గం ఉన్నది, ద స్వోర్డ్ ఆఫ్ వివేక. దానిని ఉపయోగించి అశాశ్వతమైనటువంటి శరీరాదుల నుండి శాశ్వతమైనటువంటి ఆత్మను వేరు చేసి చూద్దాం. శరీరం, ఆత్మ టాబ్యులర్ ఫామ్ ఊహించుకోండి. శరీరము స్థితి నిరంతరం మారుతుంది, వికారాలు చెందుతుంది. దాని ధర్మమే మార్పు. ఆత్మ వికారాలు లేనిది, ఏకరూపంగా ఉంటుంది. అనుభవము, శరీరము సుఖ దుఃఖాలకు నిలయము, అనుభవిస్తుంది భోక్త. ఆత్మ సుఖ దుఃఖాలను సాక్షిగా నది ఒడ్డున నిలిచి ఉన్న చెట్టులాగా నదీ ప్రవాహాన్ని ఎలా చూస్తుందో అలా చూస్తూ ఉంటుంది. అన్నిటినీ గమనించే సాక్షి. కాలం, శరీరము కాలానికి లోబడి పుట్టుక మరణము కలిగి ఉంటుంది. జం అంటే పుట్టినది. ఆత్మ కాలాతీతమైనది, నిత్యమైనది, సనాతనమైనది, అజం. స్వభావం శరీరాలకు ఆకలి, దాహము, రోగాలు, తాపత్రయాలు అన్నీ వస్తూ ఉంటాయి. ఆది భౌతిక, ఆధ్యాత్మిక, ఆది దైవిక తాపాలు అన్ని శరీరాన్ని, మనసును తాకుతూ ఉంటాయి. సాక్షి చైతన్యం ఆత్మ పరిపూర్ణమైనది, స్వయం ప్రకాశము. దీన్ని వెలిగించడానికి మళ్ళీ ఒక దీపం వేరే అక్కరలేదు. తనకు తానుగానే తెలియవస్తుంది. అదే అన్నిటినీ ప్రకాశింపచేస్తుంది. ఈ విధంగా ఆలోచించిన తరువాత ఈ అనిత్యమైనటువంటి శరీరాదులను పట్టుకుంటారా? నిత్యమైన స్వయం ప్రకాశమైన ఆత్మపై దృష్టి ఉంచుతారా? ఏ బుద్ధున్నవాడైనా సరే ఆత్మ వైపే చూస్తాడు. శరీరం యొక్క ధర్మాలు పెయిన్, ప్లెషర్, ఆకలి, దప్పిక ఆత్మకు ఆపాదించడం వలనే అశాంతి కలుగుతుంది. నేను శరీరాన్ని అనుకోవడం బంధం, నేను సాక్షిని అనుకోవడం మోక్షం. మమ బంధం,
నమమ మోక్షం. కోరికలు మరియు బాధల వెనుక ఉన్నటువంటి మర్మం ఏమిటి? ఆత్మజ్ఞానం పొందిన జ్ఞాని కూడా శరీరంలో ఉంటారు. ఆయన జీవన దృక్పథం పూర్తిగా మారిపోతుంది. అభిమానం పోయింది. డిటాచ్మెంట్ ఫ్రమ్ ది శరీర ఐడి. అయమస్మి, నేనే ఆ పరమాత్మను అనే భావన కలిగింది. దేహం పట్ల మమకారం పోయింది. నటుడు వేషం వేసుకున్నప్పుడు తాను అది కాదని, తనకు భార్యాబిడ్డలు ఇల్లు ఆకలి వేరే ఉన్నాయని ఏ విధంగా ప్రతి సెకండు జ్ఞాపకం తెచ్చుకుంటూ ఉంటాడో, జ్ఞాని కూడా ఈ దేహాన్ని ఒక సాధనంగానే చూస్తాడు. దానితో తాదాత్మ్యం చెందడు. ఆ రోల్ వేసినప్పుడు పెర్ఫెక్ట్గా వేస్తాడు, కానీ ఆ రోల్లో తాదాత్మ్యం చెందడు. కోరికల మూలం పోయింది. ఏది కోరికల మూలము? లోటు. నాకు లేదు అనే భావం, ఆ లోటు భావం పోయింది. పరిపూర్ణమని తెలిసినప్పుడు క్రొత్తగా పొందవలసింది ఏది ఉండదు. నేను కాక వేరొకరు లేరు అని గ్రహించినప్పుడు ఎవరి కోసం ఆశపడాలి? అద్వైత సిద్ధి వలన కోరికలు వేళ్లతో పాటు నశిస్తాయి. మానసిక జ్వరం నుండి విముక్తి. సంజ్వరేత్ అనే పదము శారీరకమైన నొప్పి, జ్వరం కాదు. మానసిక తాపాన్ని, మెంటల్ యాంగ్విష్ని సూచిస్తుంది. శరీరానికి వ్యాధి సోకినప్పుడు నొప్పి కలగడం సహజం. అది శరీరం యొక్క ధర్మం. జ్ఞాని ఆ నొప్పిని చూసి నేను బాధపడుతున్నాను అని కృంగిపోడు. ఆ తాపాన్ని ఒక సాక్షిలా గమనించి దానికి చేయవలసినటువంటి చేస్తాడు. ఆ తాపము శరీరం మన బాధ నరకంగా మారదు. ఏమిటి సారాంశం? ఈ తాత్విక ప్రయాణము మనలను అజ్ఞాన అంధకారం నుండి విజ్ఞానం అనే కాంతి వైపు నడిపిస్తుంది. మనం గ్రహించవలసిన పరమార్థం ఇదే. తాదాత్మ్య మార్పు ఏమిటి? నేను శరీరం కాదు, శరీరంలోనూ ఉంటూనే దాన్ని గమనిస్తున్న సాక్షిని. సాక్షిభావం జీవితంలో వచ్చే కష్ట నష్టాలను, శరీరానికి కలిగే వ్యాధులను ఒక అబ్జర్వర్గా చూడడం, విట్నెస్గా చూడడం. దీని వలన మానసిక జ్వరము పోతుంది. అంతర్గత ఆనందం, పూర్ణత్వం బయట ఎక్కడో లేదు, అది ఆత్మస్వరూపమే పూర్ణత్వం. ఈ సత్యం తెలిస్తే అశాశ్వతమైనటువంటి కోరికల పట్ల ఎందుకు, నాకు పూర్ణత్వం లేదు ఇంకా కావాలి అనేటటువంటి భావం పోతుంది. ఈ అద్భుతమైన జ్ఞానాన్ని నిరంతరం మననం చేసుకోవడం ద్వారా లౌకిక ప్రపంచంలో ఉంటూనే అలజడుల మధ్య కూడా హిమాలయమంత ప్రశాంతతను పొందగలను. ఆకాశవత్ లేప విదూరగోహం, అంబోధివత్ పారవివర్జితోహం, అహార్యవత్ నిత్య వినిశ్చలోహం. అహమస్మి, 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 అహమస్మి. స్వయం ప్రకాశ రూపుడైన ఆత్మయే తానని ఎరిగిన పిమ్మట దేని నిమిత్తము కొరకు పరితపించును? పరమార్థ దశయందు భోగ్య భోక్తృ స్వరూపమైన ద్వైతం లేదు కాబట్టి ఆత్మస్వరూపుడకు తాను నిరతిహ తృప్తి చే దేనిని గూర్చి పరితపించడు. ఆత్మానం చేద్విజానీయాత్ అయమస్మి ఇతి పురుషః కిమిచ్చన్ కస్య కామాయ శరీరం అనుసంజ్వరేత్. 6వ అధ్యాయం 10వ మంత్రం, బృహదారణ్యకం. అద్భుతమైనటువంటి నిధిధ్యాసన మంత్రం. అహమస్మి, 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 అహమస్మి. సోహం, 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 సోహం. అహమస్మి, అహమస్మి, అహమస్మి. సోహం, 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 సోహం. అహమస్మి, అహమస్మి. స్వస్తి.